वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तिसकी शरणी पर मना जिस जेवड़ अवर न कोय, जिस सिमरत सुख होए कणा, दुख दर्द ना मूलै होए। दुख दर्द भी नेड़े नहीं आंदा। पातशाह बख्शिश करते हैं, सदा सदा कर चाकरी ऐसे गुरु दी, ऐसे परमात्मा दी, ऐसे सच्चे पातशाह दी। सदा तू नौकरी कर, नौकर बन जा नौकर। सदा सदा कर चाकरी प्रभ साहिब सच्चा सोए। ऐसे गुरु दी सदा सदा चाकरी कर, सदा सदा उसदा सिमरन करया कर, क्योंकि सुख प्रभु दे सिमरन तो ही है। ते सिमरन की है? याद करना। सिमरन वो है जो एक माँ करदी। हर पैर माँ दा एक सूक्ष्म जिहा विचार अपने बच्चे नाल जुड़िया होंदा। बच्चे ने खाना खा लिया, उसनूं कोई तकलीफ तो नहीं, सो गया है, देश विच है, देश तो बाहर है। माँ दा सूक्ष्म जिहा विचार बच्चे नाल जुड़िया होंदा। ये की है? ये सिमरन है। ये माँ दा बच्चे दे प्रति सिमरन है। ते जे किते ये सिमरन गुरु लई पैदा हो जावे, बस फिर सब काम बन गया समझो। बस किते साडे विचारां विच गुरु दी याद, गुरु दी यादां दा सिमरन खिल उठे। क्योंकि साध संगत विचार बहुत शक्तिशाली ने, बोल भी बहुत शक्तिशाली ने, विचार भी बहुत शक्तिशाली ने। किसे नूं कुबोल बोल दईए ना, किसे नूं कुबोल बोल दईए ना, मंदे बचन बोल दईए, पूरी जंग खड़ी हो जाती है। की आख्या सी द्रौपदी ने? इहो आख्या सी ना, अन्ने दा पुत्र अन्ना। इतनी गल आखी, कुबोल बोले, अन्ने दा पुत्र अन्ना, पूरी महाभारत खड़ी हो गई। ध्यान देना, गल छोटी जी हुंदी है, नतीजे वड्डे होंदे हन। बोल बहुत शक्तिशाली ने, विचार भी बहुत शक्तिशाली ने। विचार इतनी जल्दी बोल बन के मुख चों निकल गया कि तीर कदों चल गया पता भी नहीं लग्या। फिर दोहरा दवां, विचार इतनी जल्दी बोल बन के मुख विचों निकल गया कि कदों तीर चलिया पता भी नहीं लग्या। पर तीर चलिया तो वापस नहीं आता, निकल गया तो निकल गया, चल गया तीर। ताइयों साणे आखदे हन, सोच समझ के बोलिया करो, ते जिथे ना समझ आवे उथे ना बोलिया करो। पर बोलण तो पहले साडे मन विच विचार आंदा है। पहले विचार है, कोई भी काम करो पहले विचारना पैंदा है। ते विचार कितना शक्तिशाली है। इतिहास विच जिक्र आंदा है विश्वामित्र दा। बड़ी तपस्या, बड़ी साधना, इतनी भगती कि देवता इंद्र दा सिंघासन हिला दिता। ते इतनी तपस्या तो बाद, इतनी भगती तो बाद भी मेनका ने आके जदों स्पर्श किया, बोल कुछ नहीं सन, बोल कुछ नहीं सन। एक छोटा जा विचार आया, काम ना संभल पाया, सारी भगती नाश हो गई। जिथे थोड़े जे बोल, जिथे थोड़े जे कुबोल महाभारत खड़ी कर सकते हैं, उत्थे थोड़े जे बोल प्रेम भी पैदा कर सकते हैं। जिथे छोटा जा विचार
ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਬਾਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀੜੀ ਚੀਂਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀੜੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ, ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਬਿਨੈ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਆਬਾਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਬਾਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਘਰ ਕਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਮਾਂਗ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਕੈਸੀ ਮਾਂਗ ਟਹਿਲ ਸੰਤਨ ਕੀ, ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮਾ ਜਪ ਪਰਮ ਗਤੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਟਾਰਗੇਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇ, ਇਤਨੀ ਪਾਠ, ਇਤਨੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਇਤਨੀ ਸਾਧਨਾ, ਇਤਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿਸ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਨੈ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਗਰ ਇਤਨੀ ਭਗਤੀ, ਪਾਠ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਮੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਐਸਾ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਐਸਾ ਭਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਪਾਕ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮਨ ਇਤਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਤਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੰਦਗੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ। ਕਦੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਗੰਦ ਸੁੱਟਦੇ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਮਨੁੱਖ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗੰਦ ਸੁੱਟਾਂ, ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਾਕ ਕਰ ਲਓ, ਇਤਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਓ, ਇਤਨਾ ਪਿਓਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂ,
कित्थे रखां, इहदे च तां इतना प्यार भरिआ, गंदगी ਲਈ जगह ही नहीं है। सो गुरु दे विचार प्रकाशमान हो जाण, ऐसी अवस्था किते गुरसिख दी बण जावे गुरु दी रहमत नाल। सो साडा मनुखी जीवन सफल हो जाना। उच्चारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा फरीद साहब जी ने अपनी बाणी द्वारा एक बड़ी अटल सच्चाई वर्णन की है। मनुख दी बुनियाद मनुख दी जिंदगी है, पर मनुख बड़े भरम भुलेखे विच है। जिवें कि मनुख ने सदा संसार विच बैठे रहना होवे, जिवें कि मनुख ने सदा संसार विच ही बैठे रहना होवे। ऐसे भरम करके मनुख नूं ਇਹ छिन पंगर संसार भी सਦੀवी काल स्थिर जापदा है। इत्थों लो, पर जीव दे जाण दा समां निरंकार ने जीव नूं संसार विच भेलण, पर जीव दे जाण दा समां निरंकार ने जीव नूं संसार विच भेजण तो पहलां ही मुकर्रर कीता होया। मौत दी तारीख लिखवा के ही जीव इस संसार विच आया है। गुरुदेव दा कथन है, मरण लिखाए मंडल में आए। मौत दा पक्का लेख लिखवा के ये जीव जहान विच आया है। ये किसे एक गल, ये किसे एक दी गल नहीं, ये सारियां उपर लागू होने वाला सिद्धांत है। परमात्मा ने इस जीव दा जिथे समा नियत कीता है, उत्थे स्थान भी मुकर्रर कर दिता है। किस प्राणी ने किस वेले किस दिन किस स्थान ते इस शरीर नूं छड्ड देना है, ये सारा टाइम टेबल प्रभु ने पहला ही बना रखा है। मौत हर रोज़ जीव उपर वापर रही है। मनुख नूं भावें ये भरम बनिया रहे कि वो जीवन जियो रहा है, पर हकीकत ये है कि हर रोज़ हर जीव दी थोड़ी थोड़ी मौत हो जाती। हर एक दिन जो बीत रहा है, वो दिन जिंदगी विचों मर रहा है। असी हर रोज़ थोड़ा थोड़ा मर जाते हैं। मौत शब्द तां बोलन लगियां भी डर लगता है। दरअसल जिन्हां दी भी जिंदगी विच डर है, भय है, वो मौत करके है। डर भावें किसी भी किस्म का होवे, वो डर मौत का ही होंदा है। क्योंकि मौत अनेका तरह नाल जिंदगी विच वापरदी है। इस करके अनेक तरह के डर ते सहम साडी जिंदगी विच निरंतर समाए रहंदे ने। यही कारण है कि हर रोज़ मनुख चिंता, फिकर, डर अते सहम विच जीवन जिउंदा है। मौत अनेकां किस्मां नाल हर रोज़ वापरदी है। आखिर मौत है समाजिक मौत, मानसिक मौत, बौद्धिक मौत, रूहानी मौत,
ਆਰਥਿਕ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਧਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਆਵੇ, ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਲੈਣਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਵਾਲੀਆ ਬੰਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਤ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਦਮੀ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਾਨਸਿਕ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਨਸਿਕ ਮੌਤ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਫੁਰਨੇ ਰੁਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਫੁਰਨੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਥਿੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੌੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰੁਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੌਧਿਕ ਮੌਤ ਬਾਰੇ। ਬੌਧਿਕ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ? ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਹੈ। ਅਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਦਮੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਗਲ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਗਲ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਗਲ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਗਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਸ ਇਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ। ਹੱਸਣ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ। ਦੌੜਨ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਦੌੜਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਗਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅੰਦਰ ਸੋਚਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਿਮਾਗ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੌਧਿਕ ਮੌਤ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਤ ਬਾਰੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਦਮੀ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤ ਕੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ
ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀ, ਵੀਡੀਓ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੱਤਾ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੋਟੋ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਦਿਖਾਓ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਹਾਨੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਰੂਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਰੂਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮੌਤ। ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਦਮੀ ਰੂਹ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਪਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਨਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਅਤੇ ਮਰ ਗਏ ਦੇ ਅਰਥ ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਮਰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਡਰਾਉਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜੀਵ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਾਫਿਰਖਾਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਾਫਿਰਖਾਨੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਅਨੇਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੁਸਾਫਿਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਵਲ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹ ਮੁਸਾਫਿਰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੁਸਾਫਿਰ ਕੇਵਲ ਅਜਨਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਸਮਝੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਾਫਿਰ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਿਰ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਾਫਿਰ ਖਾਨੇ ਦਾ ਹਰ ਜੀਵ
ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਜਨਮ, ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਵਰਿਆ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ। ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਤਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਜਨਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕੇਗਾ? ਕਦੋਂ ਮੁੱਕੇਗਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਮ ਜਮ ਮਰੈ, ਮਰੈ ਫਿਰ ਜਮੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਮ ਜਮ ਮਰੈ, ਮਰੈ ਫਿਰ ਜਮੈ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ ਲੰਮੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਮੁਸਾਫਿਰਖਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਸ਼ੂ ਜੋਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਕਦੀ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਨੁੱਖ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਗਮ ਪੇ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾਤੀ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਗਮ ਪੇ दूर हुई जाती है मंजिल, मैं भी सफ़र में हूँ, मेरी मंजिल भी सफ़र में है। हर वक्त ये जीव गुजर रहा है, यानी कि सफ़र कर रहा। गुरु अर्जन देव सतगुर सच्चे पातशाह जी ने बड़े प्यारे अर्थां विच ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭੋਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਮਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀਓ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਡਿਉਢੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਡਿਉਢੀ ਦੁਆਰਾ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਡੇਵੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਡੇਵੜੀ ਉੱਪਰੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਡੇਵੜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਛੱਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਡਿਉਢੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਸ਼ੂ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਨ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਬੁਰਾਈ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਤ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੌਤ ਤਾਈਓਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਿਯਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਲ ਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਵਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਨ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਮੌਤ ਨੇ ਆਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਲ ਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਵਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅੰਤਿਮ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਚੌਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ, ਫਰੀਦਾ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹੀਓ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਰੀਦਾ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ, ਦਰਗਹਿ ਆਏ ਕੰਮ, ਉਹੀਓ ਕੰਮ ਆਣੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਬੁਰਾਈ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਈਓਂ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਸੋ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਜੀਵ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਿਰ ਰਸਤੇ ਦੁਆਰਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਾਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਨ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਹੀ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਮੌਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਮਰ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਤਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਸਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ, ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਪਰਪਸ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਜੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਸਿਰਮੌਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਤਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਨ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਭ ਜੀਅ ਜੰਤ ਬਣਾਉਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਭ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਾਕੀ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਕੰਬ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਰਸ਼ਤਾ ਕਈ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਬੜਾ ਬੇਦਰਦ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੰਬਦੀ ਅਤੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਜ਼ਰਾਇਲ, ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤਰਸ ਨਾ ਆਇਆ? ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਜ਼ੂਰ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਆ
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਸਭ ਕਾਇਨਾਤ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਛਿਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਅਨਮੋਲ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਥਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਰਤਨ ਕਿਤਨੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਅਨਮੋਲ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਦੂਰ ਸੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਦੋਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਰੋਜ਼ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਹਲ ਵਾਹਣਾ, ਖੇਤ ਜੋਤ ਕੇ ਰੱਖਣੇ, ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਬਹੁਤ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਜੋਤ ਕੇ ਰੱਖਣੇ, ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ, ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਦੋਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਖੇਤ ਜੋਤਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰੋਜ਼ ਬੜੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਬਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਖੇਤ ਜੋਤਨੇ, ਖੇਤ ਜੋਤ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਬੀਜ ਵੀ ਬੋਇਆ ਗਿਆ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਵੱਢ ਵੀ ਲਿਆ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਬਸ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਜੀਣ ਲਈ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਤਰਕ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਤਰਕ ਤਰਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਬੀਹੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬੂੰਦ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੀ ਬੂੰਦ ਹੈ
ਜੇ ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇ ਘਾਹ ਉੱਤੇ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰਾ ਘਾਹ ਸਫੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਫੇਦ ਘਾਹ ਜਿਸ ਤੇ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਹਿਰਨ ਖਾ ਲਵੇ ਤੇ ਕਸਤੂਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਜੇ ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਗਿੱਦੜ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਲਾਭ ਉਹ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਬਿਨੈ ਕਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਜੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਹਲ ਜੋਤ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜੋਤ ਕੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲਾਭ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਵੇਰਾਂ ਖੜੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ? ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਸ ਡੁੱਬਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਪੈਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਡੁੱਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤਨਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਲਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੰਦਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਰਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜੇ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਵਿਵੇਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਸੱਤ ਹੈ। ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੁਮਾਲੇ, ਇਹ ਪਰਦੇ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ, ਆਪ ਜੀ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਤਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੈਚਿੰਗ ਪਾਉਣਾ। ਬਈ ਇਹ ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਗ ਬੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਪੈਂਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਬਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਚਿੰਗ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਬਿਨੈ ਕਰਾਂ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਮਝੋ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਇਸ ਅਸਲੀ ਮੈਚਿੰਗ ਦਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਰਦ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਨਾਰਦ ਜੀ ਟੁਰਦੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਵੀ ਆਏ, ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਆਏ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਖਿਆ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਅਖੀਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਗਵਾਲਾ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਬੂਹਾ ਖਟਖਟਾਇਆ। ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨੀਰ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਕਿ ਜਿਸ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਚਰਨ ਪਰਸੇ,
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਗਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗਾਂ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਲੋਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਉਸ ਗਵਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਬਿਨੈ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਤ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਗਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਗਾਂ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਨਾਰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਹੋ, ਹੋਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਗਰੀਬ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੜਪ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕੋ ਗਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਬੜੇ ਦੂਰ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੇਰੇ ਇਤਨੇ ਨਿਕਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇਹ ਗਾਂ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਗਾਂ ਦੇ ਮਰਨੇ ਹੀ, ਇਹ ਗਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ, ਸੰਤ, ਭਗਤ ਜਨ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲੀਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਕਦੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਜਾਣ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।